एक जंगल गोटे माँ चढ़ई ता छुआ सिमी सांगरे रोला। दिने सिमी ता माँ को कहला, माँ माँ जानिच काली ना मो सांग मानक सह पाख गाँ को बुलिबा पई जाइथिले। गाँ लोके ना रज उत्सव पई निज घर बाहरी केते सुंदर सुंदर दोली बांधिचंती। सेठु आसिला परे मो सांग माने भी तांको घर बाहरी दोली बांधि सारिलेनी। तुमे तो जानिच माँ मते दोली खेलिबा को केते भले लागे। मो पाई भी गोटे दोली तैयारी करि दियो ना माँ। अरे झिया दोली तैयारी करबा कोन एते सहज हेची। दोली तैयारी पई मजबूत दौड़ी आउ काठ दरकार। तो किछि समय एटी अपेक्षा कर, मो जाउची जंगलरू मजबूत दौड़ी आउ काठ नहीं आसबे। तापरे तो पई दोली तैयारी करिदेबी। तापरे माँ चढ़ईटी जंगल भितर को जाई मजबूत दौड़ी आउ काठ नहीं आसिला। से ता झिया पई एक सुंदर दोली तैयारी करी पाख गछ डाल रे बांधी देला। सेमी खुशी मनरी से दोली रे बसी गीत गाइला आउ खेलिला। बनस्ते डाकिला गज बरस के थारे आसी चिराज आसी चिराज लगेनी नुआ सज बाज। एमिति गीत गाई गाई सिमी खुशी मनरी दोली खेलुथिला। सेतेबेले ता माँ सेठा कसी कहला, अरे माँ लागुची तो पाई मो दोली तैयारी करी भूल कर देइची। तो पूरा पूरी खाइबा पीबा भूली गलुनी। मु आज तो मन पसंदर पोड़ पिठा तैयारी कर देइची। आ खाइबु? पोड़ पिठा? सत कहूच माँ आज पोड़ पिठा तैयारी करिच? मु एबे जाउची खाइबी। खाई सारे जाऊँगी बाहर खेली। अच्छा ठीक अच्छे जा जे हेले संध्या पूर्व घर को फेरी आसबू। चिंता करनी माँ मु खेली सारी शीघ्र घर को फेरी आसबी। तापरे सिमी शीघ्र ता दोली पाखु गला। हेले सेठी पहुँचला परी से खूब रागिगला कारण मुन्नी काऊ ता दोली रे बसीथिला। ए कौन मुन्नी तू एठी? अरे सिमी मु ए रास्ता रे जीवा समय रे तो नुआ दोली को देखिली सेथिपाई टिके बसी पड़िली। तो केबे दोली तैयारी कलो? माँ मो पई आज ही दोली बांधिचंती। बहुत बसिलु एबे जा घर को मु एबे दोली खेलिबी। सिमी तू एमिति कथा केमिति कहि पारिलु? मो तते मो दोली रे केते थर बसिबा को देइची। मो दोलीटा टिके छिड़ी जाईची बोली मु तो दोली रे आसी बसिथिली। बसु बसु ही मते उठिबा को कहूचु। केबे तो मते तो दोली रे बसिबा को देइचो। मु केते नेहुरा हेइतले तो पाखरे हेले तो बसिबा तो दूरर कथा मते तो दोली छुईबा को भी देई नथिलु। अच्छा हो एथर मो दोली ठीक हैला परे मो तते मो दोली रे बसिबा को देबी। मु काहे की तो दोली रे बसिबा को जेबी? मो पाखरे भी दोली अछि। भलरे कहूची तू एठु जा नहले मु तो पर छिड़ी देबी। ने ने तो दोली ने एबे तो मु जाउची। तू मो सह आज जहा भी कलु किछि ठीक कलुनी। एबे देख मु तो सह कोन करिबी। एमिति रागी रागी मुनिकाऊ सेठारु चलीगला। आउ सिमी चढ़ई खुशी मनरे ता दोली खेलिला। मुनिकाऊ घरे बसी कांदुथिला। सेतेबेले तार बड़ भौणी चंपा ता पाखक आसिला। किरे मुन्नी तू एमिति कांदुचु कोन पई? कोन हेची तोर मते कह। मुन्नी कांदी कांदी ता भौणी को सब घटना कहिला। कोन हैला मुन्नी तू भी से सिमी पाखक जाइथिलु? दोली करिछि बोली तार भारी फुटाणी से मते भी ता दोली रे बसिबा को देलानी। मुन्नी तो जमा भी मन दुख करनी। से सिमी कथा तो मु बुझिबी। तू एबे जा बाहर खेलिबू। आम दोली ठीक ही सारिले आमे दोली रे बसिबा। मुन्नी सेठारु जीवा परी चंपा सिमी चढ़ी को हैरान करबा पई एक योजना बनाए। आउ एक कैंची धरी सिमीर दोली पाखक जाए। आख पाखरे तो केही देखा जाऊ नाहंती। भल सुजोग मु ए दोली को एमिति काटिबी जे से सिमी जेतेबेले भी दोली रे बसिबा दोली छिड़ी जीव आउ से तळे पड़ी जीव। आमको ता दोली रे बसिबा को देउ नथिला ना एबे से सिमी पाइब मजा। एमिति चिंता करी चंपा काओ दोली रे दौड़ी को अधा अधा काटी देई सेठारु चली जाए। से जीवा परे मुन्नी काओ किछि बर अठा धरी से दोली पाखक आसे। सिमी तू मते से दिन अपमान दी किछि ठीक करि नथिलो। एबे मु ए दोली रे बर अठा लगेई देबी। तू जेतेबेले एठी बसिबो आओ उठी पारिबुनी। बहुत मजा हेबो। केही तो देखा जाऊ नाहंती।
ଅଠା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦୋଳିରେ ଖେଳି ନିଏ, ତାପରେ ଅଠା ଲଗେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ିଗଲା। ମୁନି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସିମି ଆଉ ତାର ମା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁନିର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାଗାଉ ଜାଣିଲା, ସେ ବି ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଣିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁ। ଏବେ ଝିଅ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ, ତାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଭଉଣୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ସିମି, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ଆମକୁ ତ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ତୋର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦୋଳିରେ ଦୌଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ହଁ ସିମି, ମୋତେ ବି ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଦୋଳି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମ ଭୁଲର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସିମିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସିମି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନୂଆ ଦୋଳି ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଜି ନଦୀ ପାଖରୁ ଏ ସୁନା ମୁଦି ପାଇଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମୁଦି ରାଣୀ ମାଙ୍କର। ସେ ଆଜି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ମୁଦି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ଚାଲ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଏ ମୁଦି ଫେରେଇଦେବା, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ହୁଏତ ରାଣୀ ମା ଖୁସିରେ ଆମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ମୁଦି ଧରି ରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ମୁଦି ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଧାନ ଖାଉଥିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ରାଣୀ ମା ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ? ଆରେ ନା ନା, ଭୟ କରନି। ରାଣୀ ମା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେନି। ଆରେ ଆରେ, ତମ ସହ କଥା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଦିଟି ମୋ ପାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ତଳକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବା। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ତ ସେ ସୁନା ମୁଦି ଗିଳିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ଖାଇବା ସହ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ମୁଦି ବି ଗିଳି ଦେଇଛୁ। ହେ, ମୁଁ ମୁଦି ଗିଳି ପକେଇଲି? ଆରେ, ଏ ମୁଦି ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନି? ରହ ରହ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପେଟ ଭିତରୁ ମୁଦି ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଝୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ବାବାରେ, ମରିଗଲି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମୋ ଡେଣା ଛିଡ଼େଇ ଦେବ? ଆରେ ରହିଯାଅ, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଦୁଇ ପଟୁ ତା ଡେଣା ଧରି ତାକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଥକି ଯାଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ବାପରେ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା। ଓହୋ, ଏ ମୁଦିଟା ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନି? ଏ ମୁଦି ବାହାର ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ। ଏମିତି ମୁଦି ବାହାରିବନି, ରହ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାର ପେଟ ଚିପିଲା, ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁକୁଡ଼ା ପେଟରୁ ମୁଦି ବାହାରିଲାନି। ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ମୁଦି ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ? କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଆରାମ କରିବି। ସକାଳ ହେଉ ମୋ ପେଟ ଭିତରୁ ମୁଦି ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି, ଯାଅ ଏଠୁ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଝୁଲି ଝୁଲି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା। କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଏବେ ରାତି ସାରା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ଏ ସବୁ ହେଇଛି ତମରି ପାଇଁ। ତମେ ମୋ ସହ କଥା ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ପାଟିରୁ ମୁଦି ଖସିଗଲା ଆଉ ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୁଦିକୁ ଗିଳି ପକେଇଲା। ହଁ ହଁ, ଏବେ ତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ନା। ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ବି କୁହନି। ଚାଲ ସେ ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିବା ଆଉ ସକାଳ ହେବ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ବି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାସାଦରେ ଚିଲ ରାଣୀ ତାର ସବୁ ଗହଣା ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ସେଠି ତାର ପ୍ରିୟ ମୁଦି ନାହିଁ। ଆରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଦି ଏଠି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଦିକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା?
ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇଦେଲି? ଦାସୀ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଏ କଥା ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଦି ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦାସୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଚିଲ ରାଜାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଏ କ'ଣ? ମୋ ଅଣ୍ଡା ତ ଧଳା ହେବାର କଥା, ସୁନା ରଙ୍ଗର କେମିତି ହେଲା? କୁକୁଡ଼ାର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ସୁନାର ମୁଦିଟା ଖାଇଥିଲୁ ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ସେଇଟା ତରଳି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଧେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ। କୁକୁଡ଼ା, ଆମକୁ ତ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିବ, ମୁଁ ତାର ନାଁ ରଖିବି ସୋନାଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଆମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁନାମୁଦି ତିଆରି କରିଦେବୁ। ହଉ, ସେ କଥା ପରେ। ମତେ ଏବେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସିବି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥାଅ। କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗେଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜ ସିପାହୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ସୁନାମୁଦି ଖୋଜି ଖୋଜି କୁକୁଡ଼ା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ପାଇଲେନି। ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିବା, ହୁଏତ ସେଇଠି ରାଣୀମାଙ୍କ ମୁଦି ମିଳିପାରେ। ସିପାହୀମାନଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଧରି ଝରକାପଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସି ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଯଦି ସିପାହୀମାନେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ ନା, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ରଖି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ଛୋଟ ଛଡ଼ି ଛୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ତଳେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବି ତାର ପଛା କଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡୁଥିଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ରହିଯା, ଆମକୁ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତତେ ସବୁ ଦେବୁ। ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେ। ଆରେ ଟିକେ ରହିଯା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲା। ଆରେ ଛୁଆ, ଆମକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଫେରେଇ ଦେ। ଏ ଅଣ୍ଡା ଆମର ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଏଇ ନିଅ ତମ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଚାରି ପାଖକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରୋଗୀଣା କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାହା ପାଖରେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ସେ ଚିଲ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚିଲ ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ପରି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ବିଷୟରେ ଜଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ନା ନା, କୁଆଡ଼େ ବି ନୁହଁ, ଏଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ନେ କୁକୁଡ଼ା, ତ ଅଣ୍ଡା। ମୋ ସୁନା ଅଣ୍ଡା, ମାକୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ଆରେ ମତେ କ'ଣ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଏଇ ତ ସେ ସୁନା ମୁଦି, ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା, ତ ପେଟ ଭିତରେ ସୁନା ମୁଦି ତରଳିନି, ତାହେଲେ ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଦେଲୁ? କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ପିଏ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ଅଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା। ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ,
ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମୁଦି ଧରି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଦି ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଦିକୁ ଫେରି ପାଇ ରାଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପାଖରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କଥା ଜାଣି ଚିଲ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ କିଛି ସିପାହୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏକ ଚାଉଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ତା କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ତାକୁ ବୋନସ୍ ମିଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା କିଣି ଘରକୁ ଗଲା। ମା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖେଳନା ଆଣିଛ? ଆଜି ଅଫିସରେ ମୋତେ ବୋନସ୍ ମିଳିଛି, ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଣିଦେଇଛି। ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ କାଉ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ତା ଅଫିସରେ ବୋନସ୍ ପାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ବୁଲିଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରେଇନ। ମୁଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇପାରିବିନି। ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ବୋଲି ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆମକୁ ଅପମାନ କରି ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କଲୁନି। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ତୋ ସହ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନି ବୋଲି ତମକୁ ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲି। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଚଢ଼େଇ ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ଆଗକୁ ତୋ ସହ କ'ଣ ହେବ। ଦୁଇ କାଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ସାହସ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ କେମିତି ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଧାର ତ ଦେଲାନି, ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବା? ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇକୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ତା ମାଆକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଛି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିଡନାପର ବାବୁ, ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ତା ମା ପାଖରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବା। ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଭଲରେ ବୁଝିଛ ତ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଗରିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛି। ହଁ ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିକି ଆସିଛୁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଜି ବୋନସ୍ ପାଇଛି। ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଏତେ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆଗ କହିସାର। ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ତା ମାଆକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଠୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରି ଭାଗ କରିନେବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ନାଁ ହେଲା ଗୁଡୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ପରଦିନ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ନିଜ ରୂପ ବଦଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ବସିଲା। ମା, ମୁଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, ଭଲରେ ଯିବୁ। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପକ୍ଷୀର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଯାହା ଦେଲେ ବି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଏକଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତମେ ଶିଖେଇଥିବା ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦୂରରୁ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ପିଇ ସାରେ ତାପରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ, କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ?
ମୋ ନା ମୋ ନା ଚିକୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ନା ଚିକୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡୁକୁ ଦେବି। ତୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ମାଆକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଭଲ କରିଛୁ ପୁଅ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ସେଭଳି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଛୁଆ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ଯୋଉଠି ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ଆଗରୁ ବସିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଗୁଡୁକୁ ଦେବି। ଆରେ ଛୁଆ, କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ କହି ମିଛ କହିଦେବି, ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବି। ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ। ତୁ କ'ଣ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଗୁଡୁ। ମୋ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କଳା, ହେଲେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ପୁଅ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ କାଉ ଛୁଆକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ତୋ ମା ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ମତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୋ ମା ଆଗ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରୁ, ତାପରେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଛି, ଏବେ ତା ମାଆର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏ କାମ କରିପାରିବ। ଚଢ଼େଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗ। ମୁଁ ଏବେ ତା ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତାପରେ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇର ନମ୍ବର ନେଇ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଡନାପର। ତୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସେ। ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା? କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଆରେ ଧନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି। ସକାଳେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଏବେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା ସେ ତତେ କିଡନାପ୍ କରି ତା ପାଖରେ ରଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ମା, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଲ ହେଲା ମା, ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ମୋତେ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନୁ, ତାହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ କିଡନାପ୍ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି କାଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା, ତା ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୁଅ ନିଜେ ହିଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ତମେ ଥରେ ବାହାରେ ଦେଖି ଆସ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କୋଉଠି ବି ଆମ ପୁଅ ନାହିଁ। ସେ କିଡନାପର ଚଢ଼େଇ ଆମ ପୁଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇନି ତ? ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କର। କିଡନାପର ବାବୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ, ତା ନାଁ ଗୁଡୁ ତ? ହଁ ହଁ, ତା ନାଁ ଗୁଡୁ। ସେ ମୋତେ ନିଜେ ତା ନାଁ କହିଛି। ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭରେ ମିଛ କହିଥିଲି ଅଙ୍କଲ। ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ଚିକୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ କାଉ, ଏ ଛୁଆ ଆଗ ତା ନାଁ ଗୁଡୁ କହିଲା, ଏବେ କହୁଛି ତା ନାଁ ଚିକୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା ନା? ହଁ ହଁ, ଏ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ପୁଅ ଚିକୁ। ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ହିଁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଗଲ। ଏ ଚଢ଼େଇଟା ବୋକା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ତା ସତ ଜାଣିଗଲି। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ପୋଲିସକୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ଛୁଆଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଚାଲ ଜେଲକୁ। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ ଏଠି କେମିତି? ଆଣ୍ଟି, ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ନାଁ ଗୁଡୁ ବୋଲି ମିଛ କହିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଟଙ୍କା ଧାର ନଦେଲି ବୋଲି
ସେ ଦୁଇ କାଉ ମୋ ପୁଅକୁ କିଡନାପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜେଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପୁଅକୁ କିଡନାପ କରି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ? ସତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ନାଟକ ନ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଲକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଚଢ଼େଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନି ଆଉ ମୁନି ନାମରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମା ସହ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ମା ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ତା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ବି ଆଣୁଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଧରି ପାରୁନି। ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବି? କିରେ କୁନି, ଆଜି ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁନି କି? ତୁ ଆଜି କେତେ ମାଛ ଧରିଲୁ? କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଧରି ପାରିଲିନି। ଆରେ କୁନି, ତୋ ଜାଲ କେତେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖେ। ଏ ଛିଡ଼ା ଜାଲରେ ତୁ ମାଛ ଧରିବୁ କେମିତି? ଯା, ଆଗ ଏକ ନୂଆ ଜାଲ କିଣି ଆଣିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ମାଛ ଧରି ପାରିବୁ। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତୋ ପାଖରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁ ଜାଲ କେମିତି କିଣିବୁ? ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦିଦି, ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲୁ ଯେ? ମୁନି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଧରି ପାରିଲିନି। ଦିଦି, ଆଜି ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମାର ଔଷଧ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ କୁନି ପୁଣି ଥରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା। ମୁନି ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ମା ମୁନି, କୁନି ଆସିଥିଲା ନା? ସେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ମା, ଦିଦି ଆଜି ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଧରି ପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଆଜି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମା, ମା କାନ୍ଦନି, ଦେଖିବ ଦିନେ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ମାଛ ଧରି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ରହିବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ଧରିପାରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିଲା। ହଠାତ୍ ଜାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖିନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭଲ ଦାମ ପାଇବି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବିକ୍ରି କରନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ କ'ଣ? ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କଥା କହିପାରି। ଘରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ନଗଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋର ଉପକାର ହେବ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ମୋ ମାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବୁଝିଲି, ତୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ସହ ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ କୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କ'ଣ? ଆମ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯିଏ ବି ଦେଉ ଦିଦି, ଆଜି ତତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ଦିଦି, ଏସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଘରେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ କୁନି ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ତାର ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା।
ସେ କିଛି ସଉଦା ଆଉ ତା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସକାଳେ କୁନି ସେସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କାଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ଜାଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଛିଡ଼ା ଜାଲରେ ଏତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସେ ଧରୁଛି କେମିତି? ମୁଁ ୟାକୁ ତ ନଦୀକୁ ବି ଯିବାର ଦେଖୁନି। ଘଟଣା କ'ଣ? ସେ ଏତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରାତିରେ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ଦିଦି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛି? ଚାଲ ଦିଦି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଦିଦି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା। ଆମ ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ କାଉ ବି ଲୁଚି ଲୁଚି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ନଦୀକୁ ଯାଉନି। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସେ ବହୁତ ଲାଭ ଉଠେଇଲା। ଆଉ ନୁହଁ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଉପକାର ହେବ। ସେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହାତ ଦେଲା, ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ପାଲଟି ଗଲେ ଆଉ କାଉକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ। କାଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କୁନି ଆଉ ମୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏ କ'ଣ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତମମାନଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଏ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମା ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ପୁରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କାରଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ରାଜା ଝିଅ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମ ଝିଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତାର କିଛି ବି ଖବର ମିଳୁନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଆମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରିବି। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସିପାହୀ, ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ରାଜକନ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ତାକୁ ରାଜା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ରାଜା ସିପାହୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଏହିପରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ତାର ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି? ରାଜା ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ମୋର ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜା ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ରାଣୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ମୋର ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ଏମିତି କହି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ଧ୍ୟାନ କଲା ଆଉ ଏକ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଇଗଲି। ଏବେ କେହି ବି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯାଏ, ଏବେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଏ।
ମା ବାପା ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତମ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା ବାପା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ ତୁ କିଏ? ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମା ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ଝିଅ। ନା ତୁ ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ। ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ହେଲେ ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତୁ ମିଛ କଥା ଜମା ବି କହନି। ହଁ ଠିକ କଥା, ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। ତୁ ମିଛ ନାଟକ ନ କରି ସତ ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ହେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ରାଜା ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମତେ ଏ କଥା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ମା ବାପା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମୁଁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା, ସେଦିନ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ପରେ ମୋର ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆସ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସେ। ସେବେଠାରୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ନାଲି ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମା ବାପା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। ତୁମକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି। ତୁ କିଏ? ମୋ ରୂପ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ ଠିକ କଥା, ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଫେରି ପାଇଛୁ। ହେଲେ ତୁ କିଏ? ମା ତୁମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମତେ ଭଲ କି ଦେଖ। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଏ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଏ ଝିଅ ତମକୁ ମିଛ କହି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ନା ବାପା ମା, ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏଇ ତୁ ଯଦି ସତସତିକା ରାଜକନ୍ୟା, ତେବେ କହ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମତେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମା ବାପା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ। ନା ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତମେ 2 ଜଣ। କିଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ। ଶୁଣ, ରାଜ ଉଆସରେ ଏକ ଗୋପନ କକ୍ଷ ଅଛି। ତାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? କେବଳ ମୋ ଝିଅ ୟାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? ହେ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି। ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଶେଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋପନ କକ୍ଷର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଚାବି ସେଇଠି ରଖିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଆମ ଝିଅ। ତା ମାନେ ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କିଏ ତୁ? ସତ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ତୁ? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆରେ ଏ ରାଜା, ତୁ କଣ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ ଯାଦୁଗରଣୀ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବାପା ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବେନି। ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରି ହୁଏ।
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନାଲି ଚଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ନାଲି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ମାରି କିଛି ଠିକ କଲୁନି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଅନ୍ତ ହେଲା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ମା। ମୋ ପରେ ତୁ ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବୁ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ସିପାହୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମହାଭୋଜି ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ଫେରି ଆସିବା କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ମହାଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ମୁନି, ମୋ ଝିଅ ଗୁଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ତୁ ତାକୁ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ପଠେଇଛୁ କି? ତୁମ ଝିଅ କଣ କହୁଛ? ସେ ତ ମୋର ବି ଝିଅ। ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ସାବତ ମା ହେଲେ ବି ଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଘରର କିଛି କାମ କରେନି। ସବୁ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ସେ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ବାଢ଼େ। ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି। ତାପରେ ମୁନି ରାଜୁକୁ ଖାଇବା ଦେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁନି କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଗୁଡି କହୁଥିଲା ତାର କିଛି ଖେଳଣା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେ 2000 ଟଙ୍କା। ଗୁଡି ପାଇଁ ଖେଳଣା କିଣିଦେବୁ। ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳିଯାଏ ଗୁଡିକୁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଖାଇବା କିଣିଦେବୁ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ମୁନିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋର। ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏବେ ପାର୍ଲର ଯିବି। ତ ଝିଅକୁ ଖେଳଣା କିଣିଦେବାକୁ ନୁହଁ। ଯେବେ ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ କରିବି, ସେବେ ଯାଇ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ରାଜୁ। ତୁ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏବେ ଯାଏ ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରି, ନହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ରାଜୁ ଘରୁ ନ ଯିବା ଯାଏଁ ମୁନି ଗୁଡିକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲା। ରାଜୁ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ମୁନି ଗୁଡିକୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା। ମା, ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏ ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖ? ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ମା। ଏଇ ଚୁପ୍ କର। ତତେ କେତେଥର କହିବି ମତେ ମା କହିବୁନି? ମୁଁ ତ ମା ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ତ ମା ମରିକି ଭୂତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯା ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବୁ। ମା, ତୁମେ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଅ। ମତେ ବହୁତ ମାର। ମୁଁ ଏସବୁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। କଣ କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୋ ସାହସ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ରହ, ଏବେ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ମା ଆଉ ମାରନି ମା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବିନି ମା। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁନି ଗୁଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୁଡି ଡରି ଡରି ଘରର ସବୁ କାମ କଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁନି ଗୁଡିକୁ ଡରାଏ। ଗୁଡି ଭୟରେ ତା ବାପାକୁ କିଛି ବି କହିପାରେନି। ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ଏମିତି ପରଦିନ ସକାଳେ, ମୁନି, ଆଜି ବି କଣ ଗୁଡି ଘରେ ନାହିଁ? ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ ନା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଡି ସହ କଥା ହେବି। ତାପରେ ମୁନି ଗୁଡି ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ଶୁଣ, ତୋ ବାପା ତତେ ଡାକୁଛି। ତୋ ବାପା ସାମ୍ନାରେ ଜମା ବି କାନ୍ଦିବୁନି। ଯଦି ତୋ ବାପାକୁ କିଛି କହିବୁ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ମା ଗୁଡି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ମାର କଥା ମାନିବୁ। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଯାହା ମନ ହେବ କିଣି ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁନି, ଗୁଡିର ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜୁ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା, ମୁନି ଗୁଡିର ସବୁ ଟଙ୍କା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। ଦିନେ ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ରାଜୁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ମାରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୁଡିକୁ ମାରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ କାହାକୁ ବି ମାରେନି। ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି, ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଏକ ପାଣି ଦେଇପାରିବି, ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡି ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ ଛାଇ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି।
ଏମିତିକି ତା କଥା ବି କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ମୁନି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରୁ ସେ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୁଡି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଏ କଣ ମା, ମୋ ଉପରେ ପାଣି କାହିଁକି ପକଉଛ? କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗୁଡି ଛାଇ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଇଁ ମୋ ସଉତୁଣୀର ଝିଅ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ରାଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି। ମୋ ସାବତ ମା ଏତେ ଖରାପ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଛାଇ ରୂପରେ ରହିଥିବା ଗୁଡି ଶୀଘ୍ର ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ଏ ଲୋଭୀ ମା ମତେ ଛାଇ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ବହୁତ ଖରାପ ମା, ୟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ବାପା। ରାଜୁ ଗୁଡିର କିଛି କଥା ଶୁଣି ପାରିଲାନି। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୁଡି, ମା ଗୁଡି, କୁଆଡେ ଗଲୁ? କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି। ଆ ମୋ ପାଖକୁ। ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ? ଗୁଡି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ମୁନି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏବେ କେବଳ ଏ ରାଜୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ବି ମାରିଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ମୁନି ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶେଇଲା। ଏସବୁ ଛାଇ ରୂପରେ ଥିବା ଗୁଡି ଦେଖିପାରିଲା। କଣ ହେଲା? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ଭାବିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତାପରେ ଗୁଡି ଏକ ଲାଠିରେ ମୁନିକୁ ଜୋର ଜୋରେ ପିଟିଲା। ମୁନି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ରାଜୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲାଠି ଆପେ ଆପେ ମୁନିକୁ ପିଟୁଛି। ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମୁନି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଏ କଣ ମୁନି? ଏ ମୁନି, ଉଠୁ। ଏସବୁ ମୋ ଘରେ କଣ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଘରେ କେହି ଅଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ତାପରେ ରାଜୁ ଶୀଘ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ପାଖରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ପବିତ୍ର ପାଣି ଛାଇ ରୂପରେ ଥିବା ଗୁଡି ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନିଜ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଗୁଡି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ ହେଲା ମୁନି, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏବେ ତତେ ଏସବୁର ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ରାଜୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ପୋଲିସ ମାନେ ମୁନିକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ମୁନି ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଅଛି। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଜମି ଚାଷ କରିବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବି। ନା, ଏମିତି ଦୁଃଖ କରି ଆଉ ବସି ରହିବିନି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜମିକୁ ଯିବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜ ଜମିକୁ ଗଲା। ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ନିଜ ଜମିକୁ ହଳ କଲା। ଥକା ଲାଗିବାରୁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ତ ଆରାମ କରିଦେଲି, ଆଉ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କିଣି ଆଣି ମୋ ଜମିରେ ପୋତିଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କିଣି ଆଣି ନିଜ ଜମିରେ ପୋତିଦେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିବି। ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବି। ଏବେ ଯାଏ ଘରକୁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଜମି ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଏତେ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଦେଖି କହିଲା, ବାଃ, ଏ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରିଛି। ଏତେ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇନିଏ। ଏମିତି କହି ମୂଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗୁରରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ମୂଷା ତାର ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଅଧା ଅଧା ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏ କଥା
ଚଢ଼େଇ ଜାଣିପାରିଲାନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଭଲରେ ନ ଦେଖି ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ସେ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଅ ଅଙ୍ଗୁର, ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର, ଥରେ ଖାଇଲେ ଏ ଅଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଯାଅ ଅଙ୍ଗୁର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କେବେ କଲୁ? ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଅଙ୍ଗୁର ପାଉନଥିଲି। ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରି ଭଲ କରିଛୁ। ଦେ ଦେ, ମତେ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦେ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବି କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦେ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ମୋ ଝିଅ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଇ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି। କେବେ ଯେ ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ କିଛି ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା କିଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୂଷାଖିଆ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁର ଧରି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶଇତାନ ଚଢ଼େଇ, ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମକୁ ମୂଷାଖିଆ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଏ ଚଢ଼େଇର ମୁହଁ ଉପରକୁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଫିଙ୍ଗ। ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିନି। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଚୁପ୍ କର। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ କେମିତି ମୂଷା ଖାଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିବୁ, ପିଟି ପିଟି ଆମେ ତୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜମିକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ମୂଷା ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ଜମିରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିଲା। ଖାଇ ଖାଇ ତା ପେଟ ଏତେ ଭାରି ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଓହୋ, ଖାଇ ଖାଇ ଏତେ ଖାଇଦେଲି ଯେ ପେଟଟା ଭାରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିସାରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୂଷା ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ନିଜ ଜମିରେ ଦେଖି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଶଇତାନ ମୂଷା, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ପିଟିବି ଆଉ ତତେ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଖାଇବି। ନା ନା, ମତେ ମାରନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଜମିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ତା ସହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବି ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବୁ ତ? ହଁ ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁମେ ନଦେଲା ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁମ ଜମିରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାହେଲେ ତୁ ଯା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବୁ। ତାପରେ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଚଢ଼େଇର କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଅଧାରୁ ଅଧାରୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଦୟାକରି ଚଢ଼େଇକୁ କେହି ଭୁଲ ବୁଝନି। ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୂଷାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କଲା। ତା ଅଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗୁର କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଏକଥା ଗୋଟେ କାଉ ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉ ଥାଉ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତା କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମୂଷା ଚଢ଼େଇର ଜମି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୂଷା କାଉକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ କାଉ ମୂଷାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ରାଗରେ ମୂଷା କାଉକୁ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ତ ସମସ୍ତେ କାଉ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। କାଉ, ତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଏ କାଉକୁ ପିଟିବି। ଦିନେ ଇଏ ମୋର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା।
ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ ଭାବି ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନୁହଁ, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଆଉ ମାରନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହାର କ୍ଷତି କରିବିନି। ଏମିତି କହି କାଉ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ହସିଲେ।